ضروری ہے, بڑی ضروری ہے, اور میرا دل کرتا ہے یہ تقریر روز کی جائے. اخلاق حسنہ کا کمال یہ ہے کہ خوددار رہ کے زندگی گزارے, عزت نفس کے ساتھ. یہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں, یہ امیروں کی جیبیں دیکھنی چھوڑ دیں. آپ یقین کریں کبھی بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک اجتماع میں, ایک پروگرام میں میں گیا تو وہاں قاری صاحب نے ایک صاحب کا ایم پی اے صاحب کو بلایا ہوا تھا, تو کھانے کی میز پہ بیٹھے تو وہ علماء کو نصیحتیں کر رہے تھے, آپ لوگ یہ جمعہ پڑھایا کریں, آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کہاں چلے گئے, آپ لوگوں کو لڑائے نہیں. تو میں اس لیے خاموش رہا کہ اب انہوں نے فنڈ بھی دیا ہوگا, علماء بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے, جیب سے کہاں خرچ ہو سکتا ہے, اتنے پیسے نہیں ہوتے. تو کسی جگہ سے اب وہ نصیحتیں کرنے لگ گیا, آپ لوگ ان کو جمع کریں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اگر خودداری ہو نا تھوڑے پہ گزارے کا, تو پھر ان جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جب ان سے کوئی تھوڑا سا آپ توقع رکھتے ہیں پھر یہ ظلم کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا جی میں آپ کو مضمون دیتا ہوں اگلے جمعے کا, آپ نے اگلے جمعے یہ تقریر کرنی ہے. تو پھر میری بھی کئی دفعہ مجبوری ہے, کچھ رگیں ایسی ہیں جو نہیں سانس لینے دیتی. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, پھر کسے چارہ جو ہی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. تو کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے نا, اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. تو وہ مطلب اس نے سمجھا کہ سارے ایسے ہیں. تو کہنے لگا جی پھر بولے آپ وعدہ کرتے ہیں. میں کہا چوری صاحب کی کم کر دے ہو؟ کہتا پانڈے بنانے. میں کہا وہی بنایا کرو تیان نال, یہ علماء کے معاملات میں مداخلت بند کر دیں. آپ کو کیا پتا کیا موضوع بیان کرنا ہے, آپ علماء کو مشورہ دیں گے, جائے کام کریں اپنا. کبھی کسی نے اٹھ کے پائلٹ کو مشورہ دیا کہ جہاز صحیح چلا, اس کے پاس ٹریننگ ہے, وہ مرضی کرے گا, جس طرح کا اس کا دل کرے گا وہ چلائے گا. کبھی کسی نے بس کے ڈرائیور کو اٹھ کے مشورہ دیا کہ یہ والا گیئر لگا, گاڑی یہ گیئر مانگ رہی ہے. آپ خدا کا خوف کریں, یہ 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے, اس کو پتہ ہے اس نے کیسے کر کے دین چلانا ہے. اور علماء نے الحمدللہ علماء یہ جتنی آپ کو کہتے ہیں جی مولویوں نے کیا کیا ہے, تو میں نے کہا مسجدیں کم ہوتی ہیں, قرآن سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ علماء کی محنت ہے اللہ کے فضل سے. ہر مسجد میں اذانیں ہوتی ہیں, جمعے کا خطبہ ہوتا ہے, یہ علماء کی محنت. اور پھر میں نے ان سے قبلہ سے بھی عرض کی, میں نے کہا چھوڑ دے آپ ہمیں بلائیں, مسجد والا سپیکر چلائیں, اب کوئی بندوبست نہ کریں, اب مسجد کی چٹائیاں بچھائیں. ہم کو محتاج ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بندوبست ہوگا تو نوٹ گریں گے تو تب بھی تقریر ہوگی. یہ رسول اللہ کا دین ہے. اگر کفار مکہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے اکیلے جناب ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی شانیں بیان کر سکتے, کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. آپ چھوٹی مسجد میں گزارا کریں, آپ خودداری سے جی, یہ عزت نفس حسن ہے زندگی کا, یہ اخلاق ہے میرے رسول پاک کا.
पढ़ो तिरमिज़ी शरीफ। हजरत सोबान बिन मालिक को सामने बिठा के नबी पाक ने फरमाया सजना तुझ पे प्यार बड़ा आ रहा है, हुजूर हुक्म करे। फरमाया हुक्म यह है कि एक वादा तू मेरे साथ कर, एक मैं तेरे साथ करता हूं। या रसूलल्लाह हुक्म करे। तो नबी पाक ने फरमाया तू वादा कर किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, और मैं वादा करता हूं रब तुझे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमाएगा। छोड़ दुनियादारों से मांगना, मांगना है तो रब से मांग, रब के रसूल से मांग। आप ये क्या बात करते हैं भाई? वो एक शायर था ना, कभी गुजर रहा था पास से, तो ये शायर नाराज ना हो जाए, मेरा बड़ा अच्छा शेरी ज़ौक है। शायर नाराज, कई दफा शायरों की जो पोजीशन होती है वो काबिल रहम होती है। वो चादर सी ओढ़ लेते हैं बेचारे, और सर्दियों की रातों में भी चौकों पे बैठे रहते हैं। तो ऐसा ही कोई शायर बैठा था, तो एक सेठ गुजरा तो उसने 5 रुपए ना फेंक दिए। वो शायर ने बुलाया, उसने कहा ये क्या है? कहने लगा जी वो मसला ये है कि आपकी हालत बड़ी अजीब थी, तो मैंने कहा चलो खर्चा चल जाएगा। तो उसने कहा उठा अपने पैसे, मेरा तो इश्क में ये हाल है, वरना मैं कोई सेठों का मोहताज तो नहीं ना। उसने एक शेर कहा था, मुझे जिंदगी भर रह गया, कभी कभी जब अपनी मौज में होता हूं तो अकेला भी पढ़ता रहता हूं। वो शायर उस सेठ से कहने लगा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। हारून रशीद बैठे गुजर रहे थे, तो हजरत बहलोल दना बैठे थे। तो बहलोल दना जमीन पे बैठे, हारून रशीद हाथी की सवारी कर रहा था, लश्कर था दाएं बाएं आना जाना। तो बहलोल दना जमीन पे बैठे थे, मिट्टी के साथ खेल रहे थे। हारून रशीद आया, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी कैसे हो? फरमाया बड़ा शुक्र है अल्लाह का। ये शुक्र होता है मजेदार किस्म का। मैं ना मदरसे में लगे हुए थे मिस्त्री, तो एक तालिब इल्म बड़ा परेशान रहता था कि रोटी जो है ना वो इस तरह की पकनी चाहिए। तो मैंने उसको बुलाया खिड़की से, मैंने कहा इधर आ तुझे एक मंजर दिखाऊं। वो मजदूर ना दोपहर को रोटी लाता है, साथ दिहाड़ी लगा होता है ना जो। तो मैंने कहा वो देख मजदूर खाना खाने लगा है। वो अचार 2 रोटियों के बीच रख के लाया है, और फिर टूटियों पे बैठ के उसने हाथ धोए, फिर पानी का गिलास भरा, फिर उसने जब रोटी खोली ना तो वो पोने को भी सारा अचार लगा हुआ था, और फिर उसने कई दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी। और फिर जब वो रोटी खा रहा था, रोटी खा के फिर उसने पोना लपेटा, और उसकी आंखों में रेत थी, पर जब वो शुक्र अदा कर रहा था ना, और हाथ बांध बांध के आसमान की तरफ देख रहा था, तलफ्फुज तो इतना अच्छा नहीं था उसका, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी जो बयान कर रहा है ना वो रूहों से बयान कर रहा है, वो अंदर से आवाज आ रही है अंदर से। ये 300 रुपया शाम को मजदूर को दिहाड़ी मिलती है, तो वो 3 दफा हाथ साफ करता है, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ कह के पकड़ता है। तो जो खतीब साहब कहते हैं कि वो 35,000 अकाउंट में करा देना, उन्होंने तो कभी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। ये जब आप ऐसे नोट फेंकते हो तो कभी नाथ खा को देखा बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको तो पता है कि अब कौन सा शेर है जो बार बार पढ़ूंगा तो उस पर नोट आएंगे, उसको तो पता है। और साथ ये भी कह रहा है कि मैं नबी पाक के तरफ से आता है तो खाता हूं। तो ये क्यों कह रहा था पहले 25,000 भेजो तो फिर आऊंगा? इसकी क्या जरूरत है? अगर तू हुजूर के नाम पे खाता है ना तो फिर सेठों से सवाल करने की जरूरत ही नहीं। मुस्तफा करीम जब देते हैं तो शान के साथ देते हैं, और घर बैठे बिठाए भी अता कर देते हैं, फिर जरूरत नहीं। बहलोल दना बैठे थे तो हारून रशीद करीब से गुजरा, बाबा क्या हाल है? का बड़ा अच्छा। कहने लगे बाबा कोई हुक्म ही कर दे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे कौन देता है? कहने लगा अल्लाह। तो फरमाया मुझे? कहा अल्लाह। तो हज़रत बहलोल दना फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता जाए और बहलोल दना को भूल जाए, ये तो नहीं ना हो सकता। जा अपना काम कर मियां, तू किस चक्कर में उलझ गया? खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स, फटे कपड़े पहन के गुजारा करें। खबरदार, बावकार आदमी शानदार होता है, बावकार आदमी शानदार होता है। मुझे एक बच्चे ने वीडियो ला करके दिखाई, आप यकीन करें मैं आज तक उस बच्चे को ढूंढ रहा हूं। कोई गरीब का बच्चा सड़क पे पेंसिलें बेच रहा था, तो किसी ने उसको कहा, ये इसी वतन की बात, किसी ने उसको कहा ये बेटे 100 रुपया ले लो। तो कहने लगा नहीं मेरे अब्बा ने मना किया। उसने कहा पेंसिल की मजदूरी लेना, मिसवाक बेच लेना, लेकिन पुत्र किसी से 100 रुपया नहीं लेना, फिर मांगने की आदत हो जाती है। फिर इंसान को मुफ्त के दस्तरखान पे मजा आता है। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब उमर के पोते तवाफ़े काबा कर रहे थे, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते खाना काबा के दरवाजे के सामने मकाम मुल्तजिम के पास खड़े हुए,
تو خلیفہ عبد الملک بن مروان آ گیا، السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور میں گورنر ہوں مکے کا، کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ طواف مکمل ہوا ہے، خانہ کعبہ کے گیٹ کے کوئی حکم؟ تو حضرت سالم بن عبداللہ فرمانے لگے یار تجھے کس پاگل نے گورنر بنا دیا ہے، کس بیوقوف نے تجھے یہ عہدہ دیا ہے؟ کہتے مجھے بھی کوئی مرد پہلی دفعہ ملا تھا، میرے پیروں تک پسینہ آ گیا، میں خدمت پوچھنے آیا تو انہوں نے کلاس لگا دی، کس بیوقوف نے تجھے گورنر بنایا ہے؟ میں نے کہا حضور کیا ہوا؟ کہنے لگے تو عجیب آدمی، اللہ کے گھر میں آ کے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رب کریم کے گھر کے دروازے کے پاس آ کے بھی میں دنیا داروں سے مانگوں گا، یہاں آ کے بھی میں نوابوں سے سوال کروں گا، چل دوڑ جا۔ وہ کہتا ہے میں کانپنے لگ گیا کہ یہ کس مرد سے ملاقات ہو گئی ہے۔ یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا، اللہ خیر کرے، مصلی کے نیچے جو مرضی رکھ دو، کوئی حال ہی نہیں الا ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ کدھر سے آ گیا تو؟ چل دوڑ۔ فرماتے ہیں کہ میں نا بڑا پریشان ہوا۔ وہ خلیفہ کہتے ہیں میں وہاں سے فارغ ہو کے تو باہر نکل گیا، مسجد الحرام سے باہر، جیسے آج لوگ باب عبدالعزیز سے باب فہد سے باہر نکلتے، کہتے ہیں باہر آ گیا، وہاں کھڑا ہوا تو حضرت وہاں آئے۔ میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں، ابھی کوئی حکم کر دیں۔ تو مسکرا پڑے، کہنے لگے تجھے بڑا شوق ہے تو بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں؟ میں نے کہا حضور دین تو آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو دنیا ہی ہے۔ تو ہنسنے لگے۔